ओके, तर आजच्या लेक्चरसाठी आपला टॉपिक आहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पायथॉन. So, object-oriented programming is a paradigm in programming language that organizes code using objects and classes. It helps developer to create reusable, maintainable, and scalable applications by modeling the real-world entities as software objects. Python is a multi-paradigm language that fully supports object-oriented programming. So, why object-oriented programming is being used? So the main reason for using object-oriented programming language is code reusability. When the code becomes too large, then we need to write some functions that should be reusable. Then that time we use object-oriented programming, so our code can be reusable. Second is better organization of programs. Our programs can be handled in an efficient way, and for maintainability, it should be better approach. So that's why the better organization of program is needed. So we use object oriented programming, so our programs can be divided into the modules, and through that those modules we can maintain our programs in a easier way. So easier maintenance, same like if we write our program into the modules, then the maintenance of our program becomes so much easier. So that's why we use object oriented programming. Fourth point, improved scalability. Whenever we want to write scalable codes, like we are working on a so much big applications that the code becomes too large to handle in one program. So we divide the code into the modules, and when we want to write it for 1,000 user or 1 lakh user or any number of users, then that time we need to use the concept of object oriented programming for improved scalability. Then real world modeling. With object oriented programming, we can map each entity with the real world modeling. So with the real world, we can map the things, and like the program plays the role in which real world entities can be modeled into directly into the program. So that's why we use object oriented programming. And last point is enhance security through encapsulation. So object oriented programming provides encapsulation, and through encapsulation it provides some method that we can let's say key suppose there are some fields that means to be private, then those fields are kept private, and only getters and setters method are set to it. Like all the code is bundled together into a capsule. Its required variables and its required functionality all is bundled into one capsule, and then it is provided. So this is all about object oriented programming. Okay, there are some basic terminologies like class, object, methods. So we will go one by one. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कशासाठी वापरतो? की जेव्हा पण आपल्याला एक आपला कोड प्रोडक्शन लेवल बनवायचा आहे, कोडमध्ये रियुजेबिलिटी हवी आहे, बेटर ऑर्गनायझेशन पाहिजे प्रोग्राममध्ये, इझियर मेंटेनन्स पाहिजे, इम्प्रूव्ड स्केलेबिलिटी पाहिजे, आणि रिअल वर्ल्ड मॉडेलिंग. आपला कोड आपल्याला रिअल वर्ल्डच्या ॲप्लिकेशन सोबत यूज करायचा आहे, जसे की स्टुडंट ॲप्लिकेशन्स, एम्प्लॉय ॲप्लिकेशन्स. देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपल्याला एक वे प्रोव्हाइड करते की आपण थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग त्या कोडला मॉडेल करू शकू रिअल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट सोबत. जसं की आपण स्टुडंट ऑब्जेक्ट बनवू शकतो, टीचर ऑब्जेक्ट, स्कूल ऑब्जेक्ट. सो हे सगळे आपण एक ऑब्जेक्ट कन्सिडर करतो, आणि त्यांना काहीतरी पॅरामीटर्स असतात. आता स्टुडंट काय आहे, स्टुडंटला एक पॅरामीटर असू शकतं, जसं की नेम, रोल नंबर, त्याचा क्लास, टीचर कोण आहे त्याचं. तर मग असे नंबर ऑफ पॅरामीटर्स. सो आपण इथं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही कन्सेप्ट वापरतो. मग बेसिक टर्मिनॉलॉजी काय आहे, की त्यात आपण काही म्हणजे टर्मिनॉलॉजीज वापरतो. फर्स्ट इज क्लास, सेकंड इज ऑब्जेक्ट. तर मग ह्या दोन ज्या टर्मिनॉलॉजीज आहे, ह्या मेन टर्मिनॉलॉजीज आहे क्लासमध्ये. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लास? अ क्लास इज ब्लूप्रिंट or template used to create objects.
सो आपण क्लास केव्हा वापरतो की आपल्याला काहीतरी आपले जो कोणता पण प्रोग्राम लिहायचा आहे तर मग त्याची काहीतरी ब्लू प्रिंट लिहायची. ब्लू प्रिंट म्हणजे काय, एक प्री डिफाईन्ड स्ट्रक्चर, की आपण त्यात सगळं मेन्शन करतोय की त्याची वर्किंग कशी असणार, त्याचं बिहेवियर कसं असणार, त्या त्या प्रोग्रामच्या कॅपेबिलिटीज काय काय असू शकतात. तर मग हे सगळं आपण डिफाईन करतो ते एका क्लासमध्ये. दॅट्स वाय इट कॉल्ड ॲज ब्लू प्रिंट ऑर टेम्पलेट यूज टू क्रिएट प्रोजेक्ट्स. आणि मग त्याचा आपण एक एक्झाम बघू शकतो की एक क्लास स्टुडंट नावाची, आणि त्यात आपण डिफरंट टाईपच्या मेथड्स वगैरे लिहितो. मग आपण क्लासेस वगैरे क्रिएट करू. सेकंड ऑब्जेक्ट, आता आपण क्लास तर क्रिएट केली, बट आता ती क्लास, मग क्लास क्रिएट केली तर क्लास एक ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट आहे. बट आपल्याला म्हणजे ते फक्त डिफाईन करतं की डेटा कसा कसा येईल, त्याच्यावर ऑपरेशन कसे परफॉर्म होतील, त्याचे टाईप्स कोणते असेल, हे सगळं. पण मग जेव्हा आपल्याला ॲक्च्युअल ऑपरेशन्स परफॉर्म करायचे त्या डेटावर, जसं की मग तेव्हा आपल्याला ऑब्जेक्ट क्रिएट करावं लागतं त्या त्या डेटाचा. मीन्स की आपण आता त्या डेटाला ॲक्च्युअल व्हॅल्यूज सोबत वापरतोय. आधी आपण फक्त असं डिफाईन केलेलं तर एक स्टुडंट आहे, त्याला नेम असेल, रोल नंबर असेल, त्याचा क्लास असेल, त्याला एक टीचर असाईन असेल. मग असं आपण ब्लूप्रिंटमध्ये म्हणजे या क्लासमध्ये फक्त डिफाईन केलं. बट ऑब्जेक्टमध्ये काय करतोय आपण, आता ते ॲक्च्युअल यूज करणार आहे. म्हणजे आता एक स्टुडंटचा ऑब्जेक्ट आहे, तर मग त्याला आपण नाव असाईन केलं, रोल नंबर असाईन केला, क्लास असाईन केला, तर मग जितके पॅरामीटर्स त्याचे आहेत ते आपण सगळे असे असाईन केले. मग इथं आपण ज्या स्टुडंट क्लासचे ते दोन ऑब्जेक्ट क्रिएट केले. तर मग ऑब्जेक्ट कसे क्रिएट करतो आपण, जस्ट सिम्पल की जसं आपण एक व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो तसं तुम्हाला जे पण तुमच्या ऑब्जेक्टला नाव द्यायचं आहे ते इथं तुम्ही मेन्शन करा, ऑब्जेक्टचं नाव अँड इक्वल टू, आणि इथं स्टुडंट जे पण तुम्ही जी क्लास डिक्लेअर केली त्या क्लासचं नाव इथं टाकायचं. आणि आता हे ब्रॅकेट्स, देन हे ब्रॅकेट्स डिफरंट असू शकतात. जसं की आपण जर काही पॅरामीटर्स पास करतोय तर मग आपण या पॅरामीटर्स इथं पास करू शकतो, ते आपण पुढे बघूया. मग आपण सुरुवातीतून करू की आपण एक क्लास आणि ऑब्जेक्ट कसा क्रिएट करू शकतो. ओके, आपण एक क्लास क्रिएट करूया, क्लास स्टुडंट, देन कोलन. मग इथं आहे ना, आपल्याला आता आपण इथे एक क्लास डिक्लेअर करतोय, मग त्यात आपण काय करू शकतो, आपण त्यात फंक्शन लिहू शकतो, त्याचे व्हेरिएबल्स लिहू शकतो. तर मग आपण एक सिम्पल फंक्शन लिहूया त्याच्यात, जे की आहे वेलकम. मग आपल्याला जर फंक्शन लिहायचे, जसं आपण फंक्शन डिक्लेरेशन बघितलेलं होतं काही दिवसापूर्वी, की आपण एक फंक्शन कसं डिक्लेअर करतो, सेम फंक्शन, बट जस्ट आपण आता ते आउटसाइड क्लास लिहिण्याच्या ऐवजी इनसाइड क्लास लिहितोय. तर df greet user. ओके, आता इथं काय झालं, इथं आपली क्लास क्रिएट झाली आणि आपण त्यात एक फंक्शन लिहिलंय def greet user. मग आता इथं झाली ही आपली क्लास क्रिएट. क्लास क्रिएशन, मी वाटलं तर याचा सिंटॅक्स पण लिहून देतो. सिंटॅक्स, क्लास कीवर्ड अँड देन क्लास अंडरस्कोर नेम. इथं जे तुमचं क्लासचं नाव असेल ते तुम्ही काही पण डिफाईन करू शकता ॲज पर तुम्हाला जे कन्व्हिनियंट वाटतंय त्यानुसार.
मग इथं आपण एक क्लास क्रिएट केली आणि त्या क्लासमध्ये एक मेथड पण डिफाईन केली. तर मग काय डिफरन्स आहे फक्त इथं, की आपण आता इथं जे लिहिलंय हा कोड ब्लॉक, तर मग याला हे जर आउटसाइड क्लास असलं तर मग आपण याला फंक्शन म्हणतो, पण मग हे जर इनसाइड क्लास आलं तर मग आपण याला मेथड म्हणतो. मग मेथड आणि फंक्शन मध्ये काय फरक आहे मी ते तुम्हाला सांगतो. लेट्स से की आपण हे फंक्शन आहे ना आता इथं या कोड ब्लॉकच्या बाहेर लिहिले आहे. ओके, आता इथं लिहिलंय हे फंक्शन, म्हणजे हे या कोड ब्लॉकच्या बाहेर आलो. तर मग कोड ब्लॉकच्या बाहेर आलं तर मग मी ना या फंक्शनला असं कॉल करू शकतो, ग्रीट युजर. आता ग्रीट युजर मी जर असं कॉल केलं आणि हा प्रोग्रामला मी रन केलं तर मग हे ॲज मेसेज प्रिंट करेल किंवा जे पण त्याचं काम आहे ते करेल असं. बट आता जर मला हीच सेम गोष्ट जर आता ह्या क्लासमधल्या ऑब्जेक्ट मेथडसाठी करायची आहे, तर मग आपण ती कशी करू शकतो, की पहिले तर मला त्याचा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करायला लागेल, जसं आधी मी तुम्हाला सांगितलं होतं. मग आता आपण त्याचा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करतोय, s1 इज इक्वल टू स्टुडंट. आपण स्टुडंट नावाचा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट केला, ब्रॅकेट्स ओपन केले. आता स्टुडंट नावाचा जो ऑब्जेक्ट आहे तो ओपन झाला. मग आता मला जेव्हा ते ग्रीट युजर फंक्शन कॉल करायचं आहे, मेथड कॉल करायची आहे, तेव्हा s1 डॉट. मग आता डॉट मध्ये इथं तुम्हाला फर्स्ट सजेशन दिसतंय का, जे शो करतंय की ग्रीट युजर नावाचं एक फंक्शन आपल्याला सजेशन मध्ये भेटतंय. मग आता मला जर हे फंक्शन कॉल करायचं होतं तर मग मी असं करू शकलो, s1 डॉट ग्रीट युजर. बट जे फंक्शन क्लासच्या बाहेर डिफाईन्ड आहे तर मग ते आपण नॉर्मली ॲक्सेस करू शकतो. बट जी मेथड आहे क्लासची, त्यासाठी आपल्याला त्या क्लासचा ऑब्जेक्टच बनावा लागतो. तेव्हाच आपण जे आहे तेव्हा जे ॲक्सेस करू शकतो ते फंक्शन. Greet user. Text 0 but 1 was given. तर मग ह्या फंक्शनमध्ये आपल्याला मी एक विसरलो होतो, की या फंक्शनमध्ये प्रत्येक वेळेस आपल्याला एक पॅरामीटर, म्हणजे ते कुठली पण मेथड असेल तर मग कुठल्या पण मेथडमध्ये आपल्याला एक पॅरामीटर जो आहे तो इच टाइम पास करावा लागेल, सेल्फ. तर मग हे सेल्फ काय करतं, जेव्हा पण आपल्याला व्हेरिएबल्स म्हणजे जे ॲक्सेस करायचे आहे, तर मग त्याला त्या म्हणजे स्पेसिफिक इन्स्टन्सला ॲक्सेस करू देण्याचं काम जे आहे ते सेल्फ मेथड करतं. तर मग आता जो आपला प्रोग्राम आहे, हे वेलकम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आता हा रन होतोय. तर मग इथं आपण हे बघितलं की एका ऑब्जेक्ट वापरून आपण त्याची मेथड ॲक्सेस कशी करू शकतो, आणि हे आहे त्या मेथडचं डिक्लेरेशन. सेकंड इज की कन्स्ट्रक्टर. मग कन्स्ट्रक्टर काय आहे? कन्स्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड दॅट ऑटोमॅटिकली एक्झिक्युट्स व्हेन अन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. तर मग आपण इथं काय केलं की एक जे आपला क्लास आहे त्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला. मग आपल्या ह्या क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केल्यावर आपल्याला काय पाहिजे की काहीतरी ऑटो इनिशिएट झालं पाहिजे. इथं जसं आपण ही जी फंक्शन आहे, ही जी मेथड आहे, आपण स्वतः कॉल केली आहे, s1 डॉट ग्रीट युजर. आपण एडिटरला किंवा कंपायलरला एक्सप्लिसिटली सांगतोय की मला ही मेथड कॉल करायची आहे. बट आपल्याला अशी काही मेथड पाहिजे की आता समजा मी ॲट अ मोमेंट की असा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट केला क्लासचा, तर मग असं प्रिंट व्हायला हवं की द ऑब्जेक्ट फॉर क्लास इज क्रिएटेड, देन दॅट टाइम जर मला तेव्हा मला कन्स्ट्रक्टर वापरायचं असतं. तर मग आपण कन्स्ट्रक्टर कसं वापरू शकतो, तर मग त्यासाठी सिंटॅक्स आहे कन्स्ट्रक्टर df अंडरस्कोर अंडरस्कोर init
अंडरस्कोर अंडरस्कोर. ओके, आपण आता इथं काय केलं, एक फंक्शन डिक्लेअर केलं def. def हा कीवर्ड जो आहे तो फंक्शन डिक्लेरेशनसाठी आहे, जे की इथं मेथड आहे. तर मग ते इथं पण सेमच असेल डिक्लेरेशन. जस्ट आता कन्स्ट्रक्टर डिक्लेअर करायचं असलं तर मग तुम्ही बाकीच्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजेसमध्ये बघितलेलं असेल की आपण जे डायरेक्ट क्लास नेम होतं ते यूज करत होतो. बट इथं इन्स्टेड ऑफ क्लास नेम आपण काय करतो, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट जे आहे ते यूज करतो. आणि त्याच्या एंडिंगला पण आपण सेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट असं यूज करतो. मग आपल्याला इथं काय पास करायचं आहे, एक आपण ब्रॅकेट ओपन केला आणि इथं पास केलं सेल्फ and then print object of this class has been created. ओके, तर हा जो प्रोग्राम आहे त्याची काही इंटरनल मेमरीची ऑलरेडी क्लासची डेफिनेशन क्रिएट झालेली आहे. सो आपण इथं एक नवीन प्रोग्राम क्रिएट केला आहे आणि त्यात क्लास क्रिएट केली स्टुडंट. आणि आपण इथं हे अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट आता जे कन्स्ट्रक्टर आहे ते इथं यूज केलं. अँड तुम्ही आता बघू शकता की आपण इथं कुठला ऑब्जेक्ट नाही कॉल केलेला. सो मेथड नाही कॉल केलेली, बट विदाउट कॉलिंग मेथड ऑल्सो आपलं जे एक स्टेटमेंट आहे ते प्रिंट होत आहे की ऑब्जेक्ट क्रिएटेड. सो आपला ऑब्जेक्ट जो आहे तो क्रिएट झाला इथं. आणि आपण इथं आता बाकीच्या आपण ज्या मेथड्स आहेत त्या लिहू शकतो, जसे की def greet, आधीची जी आपली मेथड होती. यात एक पॅरामीटर सेल्फ, त्यानंतर प्रिंट वेलकम s1 डॉट greet.
ओके, इथं ज्या दोन्ही मेथड्स आहे त्या रन झालेल्या आहे, एक ऑटोमॅटिकली अँड दुसरं जे आहे ते आपण एक्सप्लिसिटली कॉल केलंय त्याला. आपण आता एक कीवर्ड वापरला सेल्फ, तर मग तो सेल्फ कीवर्ड आपण कशासाठी वापरतो, तर मग सेल्फ रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, म्हणजे आत्ता कुठला पण ऑब्जेक्ट क्रिएट झालाय एका पर्टिक्युलर क्लासचा, तर मग त्यामुळं आपण जो सेल्फ आहे तो यूज करतो हे स्पेसिफाय करण्यासाठी की आपण आत्ता जो करंट ऑब्जेक्ट आहे त्याला मेन्शन करतोय असं. जसे की आपण आता इथं अजून एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूया, S2 S3, आणि इथं आपण आता पॅरामीटर पण पास करूया एक, कॉमा नेम. ओके, तर मग आता इथं हे जे कन्स्ट्रक्टर आहे, तर मग या कन्स्ट्रक्टर मध्ये आपण काय करतोय की एक पॅरामीटर घेण्याचं ट्राय करतोय. तर मग आता इथं असं एक्सपेक्टेड आहे की ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, आणि आपण इथं नेम मेन्शन केलेलं आहे की नेम पण त्यात प्रिंट झालं पाहिजे. तर मग काय इथं हा प्रत्येक वेगवेगळा ऑब्जेक्ट आहे, मग ह्या वेगवेगळ्या ऑब्जेक्टसाठी वेगवेगळे जे नेम्स आहेत ते प्रिंट झाले पाहिजे. नेम S1, नेम S2, नेम S3. ऑब्जेक्ट क्रिएटेड S1, S2, S3. ओके, हे जे मेसेजेस आहे ते प्रिंट झालेले आहे. तर मग आपण सेल्फ कीवर्ड यासाठी यूज करतो की सेल्फ कीवर्ड डॉट शो, की आपण एका ऑब्जेक्टला स्पेसिफाय करतोय एक्सप्लिसिटली की आपल्याला ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या ह्या क्लासच्या इन्स्टन्स मधून किंवा ऑब्जेक्ट मधून पर्टिक्युलर यूज करायचे आहे. दॅट्स वाय आपण जो ऑब्जेक्ट आहे तो यूज करतो. मग इन्स्टन्स व्हेरिएबल, मग इन्स्टन्स व्हेरिएबल काय आहे की आपल्याला आता जे व्हेरिएबल क्लासमध्ये यूज करायचे तर मग त्यांना आपण इन्स्टन्स व्हेरिएबल्स म्हणतो. मग इन्स्टन्स व्हेरिएबल आपण क्लासमध्ये कुठे डिक्लेअर करू शकतो की आपण जो कन्स्ट्रक्टर डिक्लेअर केलाय, तर मग तिथं आपण जे इन्स्टन्स व्हेरिएबल आहे ते यूज करू शकतो. इन्स्टन्स व्हेरिएबल्स आर बिलॉंग टू इंडिव्हिज्युअल ऑब्जेक्ट्स, एका प्रत्येक ऑब्जेक्टसाठी ते वेगवेगळे इन्स्टन्स व्हेरिएबल्स असतील. जसं की आपण काही इन्स्टन्स व्हेरिएबल इथे क्रिएट करूया, हे ऑलरेडी क्रिएटेड आहे, आपण हे यूज करूया. इन्स्टन्स व्हेरिएबल्स. तर मग आपण इथं काय करतोय की एक क्लास क्रिएट केली आहे स्टुडंट, आणि आता त्या स्टुडंट क्लासमध्ये एक कन्स्ट्रक्टर जो आहे तो इनिशियलाइज केला आहे. मग या कन्स्ट्रक्टरला आपण काही व्हॅल्यूज पास करतोय, पॅरामीटर्स, ते आहे नेम आणि एज. आता हे नेम आणि एज जे आपण पास करतोय, तर मग इथं काय आहे की इथं तुम्ही बघू शकता एक जो सेल्फ कीवर्ड आहे तो आपण यूज केलाय, बट सेल्फ कीवर्ड आपल्याला आपण इथं पॅरामीटर मध्ये त्याला पास नाही केलाय. तर मग सेल्फ कीवर्ड आपल्याला कुठं पास नाही करावा लागत, जस्ट आपल्याला तो मेन्शन करावा लागतो की यासाठी की आपण सेल्फ जो ऑब्जेक्ट करंट जो ऑब्जेक्ट आहे त्याला रेफर करतोय म्हणून. मग इथं आपण काय केलं, सेल्फ डॉट नेम,
म्हणजे आता हा जो क्लास आहे, मग याचा जो नेम ऑब्जेक्ट आहे, आपण हे नेम पॅरामीटर जे येत आहे, या नेम पॅरामीटरला किंवा आपण या नेम इनपुट एज इनपुट, तर मग काय करतोय आपण सेल्फ डॉट नेमला जे नेम इनपुट आहे ते असाइन करतोय आणि एजला एज इनपुट जे आहे हे असाइन करतोय. मग आता आपण एक इथं ऑब्जेक्ट क्रिएट केलेला आहे S1 स्टुडंट राहुल 20 आणि यात आपण जे नेम आणि एज आहे हे प्रिंट करतोय. ओके, इथं जे नेम आणि एज आहे ते प्रिंट झालंय. मग आता इथं काय होतं की इथं आपण डेफिनेशन क्रिएट केली क्लासची की त्यात काय काय असेल आणि इथं आपण त्याला ऍक्च्युअल व्हॅल्यू दिल्या. सो इट इज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट आणि हे काय ऍक्च्युअल इन्स्टन्स आहे ज्यातनं आपण क्लासच्या व्हॅल्यूज आहे त्या कन्झ्युम करतोय. तर मग आता इथं आपण क्लासचे मल्टिपल असे ऑब्जेक्ट बनवू शकतो, जसं की S2 इज इक्वल टू स्टुडंट. आता स्टुडंटचं काय केलं आपण की स्टुडंटचा अजून एक ऑब्जेक्ट बनवला S2 नावाचा. तर मग S2 मध्ये आता मी नवीन काय व्हॅल्यू असाइन करेल 40 30 आणि प्रिंट S2 डॉट नेम and S2 dot age. आता आपले जे आउटपुट होते वेगवेगळे राहुल 20 विवेक अँड 30, आता हे जे आहे प्रिंट झाले. बट इथं काय होतं की आपण ही जी डेफिनेशन ही एकदाच क्रिएट केलेली होती की काय आपल्याला म्हणजे काय काय यात व्हेरिएबल्स पाहिजे किंवा त्यांनी काय स्पेसिफाय झालं पाहिजे. तर मग हे सगळं, तर मग इथं पण मग वेगवेगळे आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट केले त्यासाठी. एक S1 मध्ये वेगळ्या व्हॅल्यू युजरच्या व्हॅल्यू आणि S2 मध्ये वेगळ्या युजरच्या व्हॅल्यू. तर मग ह्या आपण इथं मेन्शन केल्या आणि त्या व्हॅल्यूज आपण आता वेगवेगळ्या ऑब्जेक्टला बिलॉंग करत्या आणि आपण त्या आपल्या यूज केसनुसार वापरू शकतो. जसं की आपण इथं पण एक फंक्शन लिहिलं df. मग आपण आता इथं ज्या व्हॅल्यू आहे ना त्या ऍक्च्युली वापरू शकतो. जसं की आपण इथं मी एक स्ट्रिंग टाईप केली हॅलो कॉमा सेल्फ डॉट. आता तुम्ही बघू शकता की आपण इथं हे व्हेरिएबल जे डिक्लेअर केलेले होते नेम एज ते मी इथं पण वापरू शकू राहिलो माझ्या ऍक्च्युअल प्रोग्राम मध्ये. आणि मी जर आता याला इथं म्हणजे एक आता S1 चा एक ऑब्जेक्ट क्रिएटेड आहे माझ्याकडं आणि आता मी ही मेथड कॉल करतोय, तर मग असं एक्सपेक्टेड आहे की S1 साठी जो ऑब्जेक्ट आहे मग ह्या ऑब्जेक्टने काय होऊन जावं की हे जे नाव आहे हॅलो राहुल हॅलो एक असं प्रिंट व्हायला पाहिजे. तर मग आहे ना आपण हा प्रोग्राम रन केला, पण मग इथं तुम्ही बघू शकता की हॅलो राहुल विवेक, मग हे तर करेक्टली प्रिंट झालं की राहुल 20 आणि हॅलो राहुल विवेक विवेक 30 आणि हॅलो. बट इथं आहे ना आपलं जे आउटपुट आहे ते वेगळं आलं. इथं आहे ना नाव हे यायला पाहिजे होतं जे आपण विवेक मेन्शन केलेलं होतं, बट इथं राहुल येत आहे. असं का? एनी रिझन्स? कारण की आपण इथं जे ऑब्जेक्ट आहे तर मग ह्या ऑब्जेक्ट एक वेगळा स्पेसिफाय केलाय जो की S1 चा ऑब्जेक्ट आहे. जर मग मला या या ऑब्जेक्टच्या व्हॅल्यू असं म्हणजे असं ऍक्सेस करायचे आहे ज्या की मी इथं पास केलेलं आहे, तर मग मला इथं इथं पण तोच ऑब्जेक्ट पास करावा लागेल की जो मी ऑलरेडी यूज केलेला होता डिक्लेरेशन साठी. त्यामुळं आपण जो सेल्फ कीवर्ड आहे तो वापरतो जेणेकरून आपल्याला त्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टच्याच व्हॅल्यू भेटावा, त्या नाही की ज्या ऑलरेडी क्रिएटेड आहे. ओके, इन्स्टन्स मेथड्स. तर मग इन्स्टन्स मेथड काय असतात की ज्या आपण मेथड्स क्रिएट करतो कोणत्या पण ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या ऍक्सेस करण्यासाठी किंवा काही असाइन करण्यासाठी, मग त्यांना म्हणतात इन्स्टन्स मेथड. जी की आपण आता एक इथं क्रिएट केलेली आहे से हॅलो.
सो ही पण एक इन्स्टन्स मेथड आहे जी की आपल्या एक क्लासच्या इन्स्टन्सची मेंबर आहे. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज इन्स्टन्स मेथड. मग ही झाली इन्स्टन्स मेथड. आता क्लास व्हेरिएबल. तर मग काय इथं दोन टाईपचे व्हेरिएबल आहे. एक आहे इन्स्टन्स व्हेरिएबल आणि दुसरे आहे क्लास व्हेरिएबल. तर मग यांच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे की जे क्लास व्हेरिएबल्स आहे तर मग क्लास व्हेरिएबल आपण म्हणजे आपल्याला काहीतरी ॲज अ पॅरामीटर त्यांना पास करावं लागतं. पण मग इथं आपण मग तेव्हा जे व्हॅल्यू आहे ती त्या पॅरामीटर्सला असाइन होते. बट इथं काय आहे की आपण क्लास व्हेरिएबल जे त्यांना एक व्हॅल्यू असाइन करून ठेवली किंवा आपण असाइन करू शकतो. मग तेव्हा आपण त्या व्हॅल्यू आहे त्या वापरू शकतो. जसं की आपण ह्याच सेम लेट मी क्रिएट न्यू क्लास. आता आपण क्लास व्हेरिएबल्स यूज करू इथं. क्लास व्हेरिएबल्स. तर मग मी इथं मेन्शन केलं एक क्लास व्हेरिएबल की कॉलेज, आणि कॉलेजला मी एक व्हॅल्यू असाइन केली काहीतरी इथं की आता मी एक इथं आहे ना एक कॉलेज मेन्शन केलं. तर मग ह्या कॉलेजची जी व्हॅल्यू आहे तर मग इथं तुम्ही बघू शकता की सेल्फ आपण हा कीवर्ड नाही वापरलाय. तर मग डायरेक्ट एक व्हेरिएबल क्रिएट केलंय आणि त्याला व्हॅल्यू असाइन केली. आणि मला जर आता हे ॲक्सेस करायचं असलं तर मग मी असं ॲक्सेस करू शकतो, प्रिंट s1 डॉट कॉलेज. डायरेक्टली जी व्हॅल्यू आहे ती असाइन मी यूज करू शकतो त्याची जी आहे विदाऊट म्हणजे त्याला कोणत्या इन्स्टन्स थ्रू पास करता. मग इथं काय आहे, आपण एक इन्स्टन्स क्रिएट करतोय ना एका त्या ऑब्जेक्टचा. मग आपण त्या ऑब्जेक्ट विदाऊट त्या ऑब्जेक्टची एक व्हॅल्यू ती कन्झ्युम करतोय. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज क्लास व्हेरिएबल. आपण आता हा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करून बघूया. ओके, सीओई पुणे जे आहे ते प्रिंट झालंय. s2 डॉट. ओके, इथं जे दोन आउटपुट्स आहे आपल्याला ते मिळाले. फर्स्ट मध्ये आता जी व्हॅल्यू होती ती होत्या राहुल 20 सीओई पुणे, आणि जे आपण ग्रीट फंक्शन लिहिलेलं होतं से हॅलो फंक्शन ते इथं कॉल होतंय. बट इथं आपण डिफरंट व्हॅल्यूजने त्याला कॉल करतोय. आणि जे क्लास व्हेरिएबल आहे तुम्ही इथं बघू शकता की आपण इथं काय केलंय की त्याला एका नवीन व्हॅल्यू असाइन केली, s2 डॉट कॉलेज pict. देन आपण एक नवीन व्हॅल्यू त्या जे व्हेरिएबल आहे त्याला असाइन केली, आणि आफ्टर असाइनिंग दॅट व्हॅल्यू काय झालं की जी ॲक्चुअल जी व्हॅल्यू होती त्या ऑब्जेक्टसाठीची चेंज झाली, आणि ती आपण आता इथं यूज करू शकतोय. बट आता ती व्हॅल्यू आपण चेंज केली तर ती दुसऱ्या ऑब्जेक्टला अफेक्ट नाही करणार, कारण की ते प्रत्येक इन्स्टन्ससाठी एक वेगवेगळी मेमरी क्रिएट झाली आहे. म्हणजे मी आता जरी इथं एक नाव होतं डिफॉल्ट त्याला चेंज केलं, आणि मी जर त्याला परत प्रिंट करायचं ट्राय केलं दुसऱ्या क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करून, तर ते दुसऱ्याला अफेक्ट नाही करणार, कारण की ते एक स्पेसिफिक असे इन्स्टन्स मेमरी त्याला अलोकेट झालेली आहे. तर मग यांचा डिफरन्स काय इन्स्टन्स व्हेरिएबल आणि क्लास व्हेरिएबलचा, की बिलॉंग्स टू ऑब्जेक्ट. आपण आता प्रत्येक जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आहे तर मग त्या ऑब्जेक्टसाठी क्रिएट झालेलं आहे. बट हे पूर्ण क्लाससाठी बिलॉंग करतं. म्हणजे आपण ओव्हरऑल क्लासमध्ये जे यूज करू तर मग ते त्या क्लाससाठी यूज होईल.
सेपरेट कॉपी फॉर इच ऑब्जेक्ट. इन्स्टन्स व्हेरिएबल जे असतं त्याची सेपरेट कॉपी असते इच ऑब्जेक्टसाठी. बट हे क्लास व्हेरिएबल काय आहे, त्याची शेअर्ड कॉपी आहे सगळ्या ऑब्जेक्टसाठी, म्हणजे एकच कॉपी सगळ्यांसाठी वापरल्या जाणार. मग क्रिएटेड युजिंग सेल्फ आणि क्रिएटेड इनसाइड द क्लास डायरेक्टली. इथं आपण हे नॉर्मल जे व्हेरिएबल्स आहे यांना सेल्फ वापरून क्रिएट केलाय, आणि बट हे क्लास व्हेरिएबल आहे याला आपण विदाउट काही डायरेक्टली क्लासमध्ये डिक्लेअर केले आहे. तर मग क्लासमध्ये डिक्लेअर केलं आहे, तर आपण इथं जी व्हॅल्यू यूज करू तर मग ही क्लासमध्ये जी व्हॅल्यू असेल बाय डिफॉल्ट ती आपल्याला मिळेल. आणि आता मी ही इथं व्हॅल्यू चेंज केली आहे कॉलेज s2 डॉट कॉलेज PICT. मग ह्या सगळ्या ज्या व्हॅल्यू आहे ना सेल्फ डॉट नेम, तर मग मी ऑब्जेक्टमध्ये ज्या ज्या व्हॅल्यू असाइन करू डिफरंट त्या असाइन होतील याला. बट मी आता अजून एक नवीन जर ऑब्जेक्ट क्रिएट केला s3 इज इक्वल टू स्टुडंट, आणि मी जर इथं प्रिंट करायचं ट्राय केलं s3 डॉट, नाही इथं s3 डॉट कॉलेज. सो आपल्याला जी एक आपण व्हॅल्यू अपडेट केली आहे ती बघायला मिळाली. तर कारण की इथं काय आहे, इथं आपल्याला आपण सेपरेट मेमरी जे क्लास व्हेरिएबल आहे त्यासाठी सेपरेट एक शेअर्ड मेमरी आहे जी काय करते. ओके, इथं कोणतं कॉलेज भेटलंय आपल्याला, COE पुणे. ओके, जी आपली डिफॉल्ट व्हॅल्यू होती ती आपल्याला मिळाली कारण की आपण एक एच क्लास वाईज जे आहे ते यूज करतोय. मग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जे आहे त्याचे काही 4 पिलर्स आहे. तर मग पूर्ण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगचा पॅराडिगम ह्या कन्सेप्टवरच वर्क होतो. फर्स्ट इज एनकॅप्सुलेशन, सेकंड इज इनहेरिटन्स, थर्ड इज पॉलिमॉर्फिझम अँड फोर्थ इज ॲब्स्ट्रॅक्शन. तुम्ही कोणत्या पण इंटरव्ह्यूमध्ये गेले किंवा कुठला पण तुम्ही कम्प्युटर सायन्सचा सिलेबस रीड करताय किंवा स्टडी करताय आणि तुम्ही कुठला पण प्रोजेक्ट बनवताय, तर तुम्हाला ह्या ज्या 4 कन्सेप्ट्स आहे त्या प्रत्येक प्रोजेक्टमध्ये प्रत्येक इंटरव्ह्यूमध्ये सगळीकडे विचारल्या जातील. त्या कारण की ह्या खूप इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे प्रोग्रामिंगमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या. आणि आपण इंडस्ट्रीमध्ये पण जितके सॉफ्टवेअर किंवा ॲप्लिकेशन्स गेम्स बनवतो तर मग सगळे ह्या कन्सेप्ट वापरूनच बनवले जातात. कारण की जसे आपण त्याचे काही ॲडव्हान्टेजेस बघितले होते इनिशियली. मग जसं की ते सिक्युरिटी चांगली प्रोव्हाइड करतं, कोड मेंटेनॅबिलिटी, कोड रियुजेबिलिटी, कोड रिडंडन्सी कमी करतं. तर मग असे खूप सारे ॲडव्हान्टेजेस आहे. दॅट्स वाय की जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आहे ती प्रिफर केली जाते आणि पूर्ण इंडस्ट्रीमध्ये वर्ल्ड वाईड हे यूज केलं जातं. तर मग फर्स्ट इज एनकॅप्सुलेशन. मग एनकॅप्सुलेशन काय आहे की एनकॅप्सुलेशन मीन्स बाइंडिंग द डेटा अँड मेथड टुगेदर इनटू अ सिंगल युनिट कॉल्ड क्लास अँड इट प्रोटेक्ट्स डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज ॲक्सेस. तर मग आपण काय करतो की जितके आपण त्या एका पर्टिक्युलर ऑपरेशनला मेथड्स लागणार आहे, मेथड्स आणि व्हेरिएबल्स ते एका पर्टिक्युलर कॅप्सूलमध्ये पॅक केले जातात आणि त्याला आपण म्हणतो एनकॅप्सुलेशन. जसं की आपण त्या काही कॅप्सूल्स बघतो ज्यांच्यामध्ये ऑलरेडी ते असे छोटे छोटे दाणे असतात ते पॅक केले जातात आणि ती टुगेदर आपण कन्झ्युम करू शकतो. आपण ते एक एक नाही कन्झ्युम करू शकत. सो सेम लाईक दॅट की आपली जी क्लास आहे, आपण एक क्लास क्रिएट करतो, त्याचं कन्स्ट्रक्टर, देन त्याचे व्हेरिएबल आणि त्याला लागणाऱ्या मेथड्स. तर मग हे सगळं वापरून आपण एनकॅप्सुलेशन यूज करतो. तर मग एनकॅप्सुलेशनचं आपण कोड वाईज बघूया इथं. एनकॅप्सुलेशन तर मग इथं काय केलंय आपण की एक बँक अकाउंट नावाची क्लास क्रिएट केली आहे. त्यानंतर आपण इनिटने एक कन्स्ट्रक्टर क्रिएट केलाय आणि त्याला सेल्फ जी आहे सेल्फ पॅरामीटर आहे तो डिक्लेअर केलाय.
मग यात आपण सेल्फ डॉट बॅलन्स आहे त्याला अपडेट करतोय टू 100. पण मग आता जर असं झालं 100 आणि आपण त्याला शो करतोय एक मेथड वापरून. ओके, इथं आपलं 1000 जे आउटपुट आहे ते मिळालं. तर मग आपण एनकॅप्सुलेशन का आणि कशासाठी यूज करतो आणि हे सिक्युरिटी मेंटेन कसं करतं. जसं की मी इथं एक कॉलेज नावाचं व्हेरिएबल होतं. तर मग इथं या कॉलेज नावाचं जे व्हेरिएबल होतं, तर मग याला मी एक नवीन व्हॅल्यू असाइन करून दिली PICT. आणि मी ते प्रिंट केलं तर मग माझी नवीन व्हॅल्यू पण तीच प्रिंट होती की जी आधीची म्हणजे मी असाइन केलेली होती. बट आता जे म्हणजे क्रिटिकल ॲप्लिकेशन्स आहे किंवा कुठले पण ॲप्लिकेशन, तर मग म्हणजे तिथं हॅकर्स वगैरे सगळे अटॅक्स चालू राहतात प्रत्येक ॲप्लिकेशनवर. मग आता कोणी पण जाईल आणि जस्ट असं करून दिलं ज्याला प्रोग्रामिंग माहिती आहे की त्याने जो म्हणजे अशा काही मेथड्स वगैरे यूज करून जो बॅलन्स आहे तो म्हणजे तो अपडेट करून दिला. आता समजा हा 1000 आहे, याला कोणी 1 लाख केलं, 1 crore केलं, तर मग हे अशा ज्या व्हॅल्यूज आहे अशा अफेक्ट नाही हो. दॅट्स वाय आपण एनकॅप्सुलेशन यूज करतो, ज्यामध्ये काय की जे व्हेरिएबल्स आहे त्यांना ज्या मेथड्स आहेत त्यांना आपल्याला डायरेक्ट ॲक्सेस मिळतच नाही. जसं की मी इथून आता ट्राय करतो ECC डॉट बॅलन्स. तर मग मी ह्या बॅलन्सला समजा इथनं एक नवीन व्हॅल्यू असाइन करण्याचं ट्राय करतोय. आणि आता मी परत आता इथं एक शो बॅलन्स नावाची जी मेथड आहे ती यूज करतोय. ओके, जी व्हॅल्यू आहे ती काय झाली, ती अपडेट होऊन गेली जी ज्यातनं मला पाहिजे होती. बट हे असं व्हायला नको. मग त्यामुळं आपण काय करतो की काही व्हेरिएबल्स वापरतो, म्हणजे काही स्कोप देतो प्रत्येक व्हेरिएबलला की व्हेरिएबल कुठपर्यंत ॲक्सेस आहे. तर मग ते आता जे व्हेरिएबल आहे ते इंटरनली कोणाला नाही म्हणजे एक्सटर्नली कोणाला नाही माहीत की आपण कोणतं यूज करतोय. तर मग आपण त्यासाठी काय करतो की गेटर्स आणि सेटर्स मेथड यूज करतो. आता शो असं कोणी व्हेरिएबलच्या ऐवजी इन्स्टेड ऑफ युजिंग व्हेरिएबल्स आपण त्यांना असं करू शकतो की सेट बॅलन्स. मग आता सेट बॅलन्स काय करेल की आता बॅलन्सला अपडेट करेल. सेट बॅलन्स आणि मी इथं एक बॅलन्स जो मला अपडेट करायचा आहे तो राईट करतोय. आणि इथं सेट अंडरस्कोर बॅलन्स, इथं सेल्फ कॉमन न्यू बॅलन्स BALANCE self dot balance is equal to new balance. मग आता मी हा एकदा अपडेट करतोय आणि अपडेट केल्यानंतर आपण परत एकदा बघूया की तो अपडेट होतोय का. ओके, इथं आपला 1000 होता आणि त्यानंतर 30,000 जो आहे अपडेट झालाय. तर मग हे सिक्युरिटीमध्ये हेल्प कसं करतं. तर मग काय जेव्हा काय होतं म्हणजे जो एंड युजर आहे, तर मग एंड युजरला आणि बँकिंग ॲप्लिकेशन्स आहे त्यांना कोणत्या मेथड्स प्रोव्हाइड केल्या जातात, फक्त ह्या ज्या की शो बॅलन्स, सेट बॅलन्स. त्यांना हे डायरेक्टली व्हेरिएबल ॲक्सेस म्हणजे जे इंटरनल व्हेरिएबल स्ट्रक्चर आहे ते कधीच ॲक्सेस नाही करू दिलं जात की तुम्ही हे पण ॲक्सेस करू शकता. तुम्हाला म्हणजे त्यांना काहीतरी फक्त ॲक्शन्स परमिटेड आहे. तुम्ही बॅलन्स बघू शकता आणि बॅलन्स सेट करू शकता. बट म्हणजे आणि हा कोणाला ॲक्सेस आहे, इंटरनल ऑर्गनायझेशनला. आणि ते ऑथराइज पर्सन आहे सो ते करू शकतात. बट म्हणजे कोणी बाहेरचं करू नये. दॅट्स वाय मग ह्या ज्या मेथड्स आहे ते यूज केल्या असतात. मग शो मेथड आहे, मग शो तर सगळ्यांना आपण पब्लिकली प्रोव्हाइड करू शकतो. बट ही सेट मेथड जी आहे ती आपण फक्त जे प्रायव्हेट म्हणजे जे आपले ऑथराइज युजर आहे त्यांनाच कन्झ्युम करू दिली पाहिजे. तर मग त्यासाठी पण काही म्हणजे मेंबर मेंबर व्हेरिएबल्स अवेलेबल आहे. जसं की आपण जे व्हेरिएबल्स आहे त्यांचा स्कोप डिक्लेअर करू शकतो, पब्लिक, प्रोटेक्टेड अँड प्रायव्हेट. की मग आपण एका प्रत्येक व्हेरिएबलसाठी स्कोप डिफाईन करतो की ते व्हेरिएबल कुठं कुठं ॲक्सेस राहिलं पाहिजे. मग आतापर्यंत आपण आता हे व्हेरिएबल जसं की आपण बघितलं की आपण त्याला एक नवीन व्हॅल्यू असाइन करायचं ट्राय करतोय आणि ती असाइन होऊन पण जाते. तर का बरं, की त्याचा जो स्कोप आहे तो पब्लिक आहे.
मग आपल्याला मग जर असं नाही होऊन द्यायचंय तर मग त्यासाठी आपल्याला काय यूज करावं लागतं की हे जे ॲक्सेस मॉडिफायर्स आहे जसं की पब्लिक, प्रोटेक्टेड आणि प्रायव्हेट आपल्या यूज केसनुसार. तर मग आता ह्या केसनुसार काय आहे की जो बॅलन्स जे व्हेरिएबल आहे ते प्रायव्हेट राहिलं पाहिजे. ते फक्त आणि फक्त क्लासमध्येच ॲक्सेस झालं पाहिजे. ते क्लासच्या बाहेर कोणाला ॲक्सेसच नाही करता आलं पाहिजे. आणि ॲक्सेस जर करायचं असलं तर मग ह्या ज्या मेथड्स आहे ह्या यूज करा अँड देन ओन्ली आपण जे व्हेरिएबल्स आहे ते ॲक्सेस करू शकतो. मग आता हे आहे पब्लिक व्हेरिएबलचं एक्झाम्पल जिथं हे जे आपण डिक्लेअर केले. पब्लिक व्हेरिएबल्स. मग आपल्याला काही व्हेरिएबल असे डिक्लेअर करायचे की जे पब्लिक नसावे, ते आपल्याला प्रायव्हेट पाहिजे. तर मग प्रायव्हेट, प्रोटेक्टेड किंवा प्रायव्हेट. येस वैशाली. ओके. मग आपण इथं काही टाईपचे वेगवेगळे स्कोप आहे जसं की पब्लिक, प्रोटेक्टेड आणि प्रायव्हेट. मग प्रायव्हेट व्हेरिएबल काय ओनली अँड ओनली क्लासमध्येच ॲक्सेसेबल राहणार, ते दुसरीकडे कुठंच ॲक्सेस नाही होऊ शकत. प्रोटेक्टेड मीन्स की ते क्लासमध्ये ॲक्सेस होऊ शकता आणि आपण जर त्या क्लासला इनहेरिट करतोय तर इनहेरिटन्स एक पुढची कन्सेप्ट आहे, आपण ते तेव्हा बघूया. बट तुम्ही आता इतकं समजून घ्या की आपण जेव्हा पण प्रोटेक्टेड व्हेरिएबल वापरतोय तर ते त्या क्लाससाठी आणि जी क्लास त्याला इनहेरिट करते त्या क्लाससाठी पण ॲक्सेसेबल असतं. डायरेक्टली आउटसाइड क्लासचे आपण यूज नाही करू शकत. आणि मग आता आपल्याला जर प्रायव्हेट व्हेरिएबल डिक्लेअर करायचं आहे, आपण आता पब्लिक व्हेरिएबल आहे. पब्लिक व्हेरिएबल आपण काय ठेवू शकतो की नेम. तर नेम जे आहे ते पब्लिक व्हेरिएबल असू शकतं. नेम इज इक्वल टू अकाउंट होल्डर नेम. आणि जर आपल्याला एक व्हेरिएबल आहे त्याला जर प्रायव्हेट ठेवायचं आहे तर मग आपण काय करतो, त्याला आपण तिन्ही पण टाईपचे व्हेरिएबल क्रिएट करूया. प्रोटेक्टेड आणि प्रायव्हेट. तर मग प्रोटेक्टेड व्हेरिएबल कोणतं असू शकतं की जे आहे ना म्हणजे दुसरे कोणीतरी बघू शकतं, बट म्हणजे बघितलं आणि ॲक्सेस केलं तरी आपल्याला कुठला इश्यू नाही. तर मग सेल्फ डॉट, मग आता असं कोणतं व्हेरिएबल असू शकतं, तर मग अकाउंट नंबर नावाची एक प्रॉपर्टी आहे जी की म्हणजे बाकीचे पण बघू शकता आणि यूज करू शकता काही अपडेशन वगैरे. तर मग ती म्हणजे एक प्रायव्हेट आपण प्रोटेक्टेड ठेवू शकतो. मग मग आपण इथं एक अकाउंट नंबर डिक्लेअर केला काहीतरी. आपण हा अकाउंट नंबर डिक्लेअर केला आणि आता मला जर एक प्रायव्हेट मेथड पाहिजे, प्रायव्हेट व्हेरिएबल पाहिजे. तर मग त्यासाठी तर मग आपण इथं जस्ट याला प्रोटेक्टेड बनवण्यासाठी काय करतोय की आता जे आहे आता हे पब्लिक व्हेरिएबल आहे कारण की आपण हे असं याला नॉर्मली डिक्लेअर केलंय. पण मला याला प्रोटेक्टेड बनवायचं असलं तर मग जस्ट याच्या समोर एक मला अंडरस्कोर यूज करावा लागतो. आता हे जे व्हेरिएबल आहे ते प्रोटेक्टेड बनलं. आणि आता प्रायव्हेट जर करायचं असलं तर आपल्याला डबल अंडरस्कोर यूज करावा लागतो. आणि आपण आता इथं डिक्लेअर केलं बॅलन्स. बॅलन्स इज इक्वल टू, आता आपण एक बॅलन्स जो आहे तो अपडेट केलाय. आणि आपण आता ह्या सेम मेथड्स आहे ना यूज करून बघूया. ओके. आता इथं काय शो करत आहे की ऑब्जेक्ट हॅज नो मेथड कॉल्ड बॅलन्स. तर मग का बरं असं होतंय की आपण इथं बॅलन्स जे आहे इथं आपण ट्राय करतोय की आपल्याला पब्लिक व्हेरिएबल ऍक्सेस करायचं आहे, बट पब्लिक व्हेरिएबल बॅलन्स नावाचं कुठलं अवेलेबलच नाही. तर मग अंडरस्कोर अंडरस्कोर
मग आपण इथं कसं यूज करू, अंडरस्कोर अंडरस्कोर बॅलन्स. आणि आपण इथं पण याला पण जेव्हा व्हॅल्यू असाइन करायची आहे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर बॅलन्स. आणि हा प्रोग्राम जेव्हा एक्झिक्यूट करू, आता जे आहे ते आपली व्हॅल्यू जे आहे त्या अपडेट झालाय. आणि आपण जी एक व्हर्नेबिलिटी सापडली होती मगाशी आपल्याला त्यात, की समजा मी हा ऑब्जेक्ट यूज केला acc डॉट, आपण आता एक म्हणजे जी जुनी मेथड आहे त्याने अपडेट करण्याचं ट्राय करतोय. तर मग इथं आपला बॅलन्स अपडेट झाला का? आता मी काय केलं इथं, की आपण दोनदा बॅलन्स अपडेट केलाय. तर मग फर्स्ट म्हणजे पहिल्यांदा मी सेट बॅलन्स नाही केलाय. तर मग सेट बॅलन्सने मी काय केलं त्याला 30,000. आणि मी काय केलं असे नॉर्मली, म्हणजे आता मी काय बोललो होतो की सेट बॅलन्स जे व्हेरिएबल आपण त्यांनाच ऍक्सेस देऊ की जे म्हणजे त्याला ऑथराइज आहे. बट असं जर कोणी एक्सप्लिसिटली ट्राय करतंय की आता हे बॅलन्स नावाचं व्हेरिएबल आहे त्यालाच एक्सप्लिसिटली एक व्हॅल्यू असाइन करून द्यायची 90, पण मग ती इथं असाइन नाही होते, कारण की आपण तो जो ऍक्सेस आहे तो आता पब्लिकली ठेवलेलाच नाहीये. तो इथं व्हेरिएबल आपण म्हणजे कोणी जरी ट्राय केलं ते व्हेरिएबलला एक व्हॅल्यू असाइन करायची, इट विल नॉट शो अन एरर, बट ती व्हॅल्यू जी आहे ती असाइन नाही होणार फायनली. ओके. तर मग आपण हे बघितले की पब्लिक, प्रोटेक्टेड आणि प्रायव्हेट व्हेरिएबल आपण कसे यूज करतोय. तर मग हे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आहे, हा मोठा टॉपिक आहे. तर मग यात अजून इनहेरिटन्स, पॉलिमॉर्फिझम आणि एनकॅप्सुलेशन आणि ॲब्स्ट्रॅक्शन, हे तीन जे पॅराडिगम आहे आपल्याला बघायचे अजून. आणि हे वापरून काही जो एक मिनी प्रोजेक्ट आहे तो पण बनवायचा आहे. तर मग आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये हे तीन जे पॅराडिगम्स आहे हे बघूया, आणि हे वापरून आपण एक प्रोग्राम पण क्रिएट करूया त्यासाठी. ओके.